Я приветствую всех, кто сейчас слушает и смотрит канал ГРТ. В эфире программа «Диалог в студии». Для вас работаем мы, Валентина Чобан, и мой коллега, звукооператор Дмитрий Константинов. Посол Молдовы в Турции Дмитрий Кройтер сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Zaman hayırlı olsun, здравствуйте. Zaman hayır olsun. Gagavuz dilinde de selamlaşırız. Mutlaka bu efirimizde de geçen sırası gibi iki dilde sizinle laf edeceğiz. Ben o zaman da size söylemiştim, şimdi söylemek istemem. Ben hazırım iki dilde bu programı götürmeye. Bilseniz Dmitri Vasiliç ne kadar sevinir. Seçen misafirlerimiz her zaman hazır Gagavuz diline geçmeye. Çünkü bizim için bu pek önemli. Ben sanıyorum hani hepsi misafirler Gagavuzya'dan onlarla kendini serbest Gagavuz dilinde duysunlar, hissetsinler de Gagavuzca'da silahla etsinler. Biz radyoda Gagavuzca bizim insanımız, bizim halkımız işi derseydi ben sanırım o da isteyecek kendi dilinde konuşmaya, etmeye. Bakışınızı anladım. Sizden pay tutarım açıkçası söylediğine. O zaman Gagavuz dilin olan problemleri için de bugünkü yayınımızda mutlaka laf edelim ama biraz daha geç. En ilkin büyükelçi olduktan kare siz bugünkü gün başkan seçimlerine katılma niyetinizi açıkladınız. Geçenlerde hem de dün Merkez Seçim Komisyası'na danıştınız. Buraya getirdiniz kendi dokumentlerinizi. Hepsi lazımlı dokumentleri. Bundan kare en önemlisi bu dokumentlerin sayısından imza listeleri. Bu listeleri söylediğiniz gibi 17 yaşayan punktta topladınız. Yakın 2000 insan verdi kayıllığını sizin için. Hani siz bu seçimlere katılarsınız diyeni. Söyleyiniz insanlarla bugünkü günde karşı geldikçe ne türlü problemaları, ne türlü soruşları açıklarsınız. Hem ne türlü soruşlarla onlar size danışırlar. Sağ olasınız bu soruşa. Bundan önemli ben sanıyorum hani bu seçimlerin kampanyasında bir şey yok. Niçin dedi bu seçimler kurulur hani adaylar, kandidatlar halkı işitsinler. Halk da adaylara not versin. Onları anlasın adaylardan kim ne ister Gagavuzya'da yapma. İnsanla buluşuyoruz köylerde, bizim kasabalarda. Öncelikle isterim söylemeye hani 17 köyden hem 3 kasabadan 14'te köyden biz imzalar topladık. 2000'den ziyade imza topladık. Bu imzaları dün bizim seçim komisyonuna verdik. Umutlanıyorum hani en kısa zamanda bu imzalar kontrol edilecek. Ondan sonra yarına bende olacak egzamin Gagavuz dilinde. Umutlanıyorum hani biz onu da iyi geçeceğiz. Şimdi sizin sorunuza dönmek isterim. İnsan ne sorar, ne ister? Bugünkü günde bizim insanımız değil sadece Gagavuzya'da ama bütün Moldova'da çok zor şartlarda yaşıyor. İnsana para yetişmiyor. Özellikle insanda parası yetişmiyor. Hani bu ödeme ışıkları, svetleri ödeme odun alma, gazı ödeme. Harçlar halizden çok. Harçlar pek çok. Bu en büyük problemimiz bizim Gagavuzya'da da bugün. İnsan soruyor nasıl yaşayıcısı ileri doğru. Neyle kandidatlar, neyle başkanlar hani isterler seçilme, onlar neyle yardımcı olabilir. Bu sorulara biz hepsimiz lazım düşünelim nasıl cevap vereceğiz. Ben isterim söyleme nasıl cevap ben veriyorum. İsterim bunu tekrar anlatma, tabii ki söyleme. Hani benim programımda hangisinden ben bu seçimlere girerim, hangisinden ben bu seçimlere katılmayı isterim. En önemlisi bu ekonomi bloku. Niçin diyeni ben pek silah anlarım. Hani biz ekonomiyi Gagavuzya'da bizim ekonomikamızı kaldırmazsaydık bizim halkımıza iş burada Gagavuzya'da vermezseydik o zaman boşuna lay ederiz, boşuna biz bu seçimleri geçiririz. Niçin diyeni iş insana olmazsaydı insan buradan yavaş yavaş göç edecek, yavaş yavaş buradan kaçacak. Biz öyle de biliyoruz hani bizim nüfusumuz, bizim количество жителей yani hepsi bize anlasın diye bizim nüfusumuz Moldova'da 2.600.000 kişi kaldı. Gagavuzya'da da 150 mi 160 bin mi ne zamanıydı vardı 200 bine yakın kişi burada Gagavuzya'da yaşardı. Neden insan buradan kaçıyor? Neden insan burada kalmıyor? Neden insan buradan başka devletlere gider kendilerine öncelikle iş arama? Niçin deni para yetişmiyor? Niçin deni kendi çocuklarını, uşaklarını yok neyle baksınlar?
Bunun için de buradan gidiyorlar. Den için ben kendi programımda ilk adım yazdım, hani biz isteriz burayı Gagauzya'ya yatırım çekme, investisiyalar çekme. Hani bizim hepsi, kim bizi Suriye'de, kim bizi bugün dinler, işi der, hani hepsi anlasın. Ne biz isteriz yapma. Biz isteriz hani yatırımcıları buraya çekme, onlar kendilerine, bizim halkımıza iş atsınlar. Açın deriz yatırımcı, onlar kim? Onlar başka ülkelerden, başka devletlerden mi? Onlar bizimkiler mi? Öncelikle ben sayarım, hani bizim insanda bu kaçıstva var, bu özellik var. Bizim insanımız becerir iş yapma. Biz lazım sadece devlet, gasudarstınca biz deriz, destek etsin, yardım etsin. Hani bizim insanımız kendi kendine iş açsın. Bundan önemli bir şey yok. Nasıl işler burada varınca açma? Türlü türlü. Ben bakayım bir köyde burşatka başlamışlar yapma. Başka köyde bir kişi 50 inek almış. Kasabalarda bu kafeteryaları açarlar. Ben sanırım başka köylerde kilim evde yaparlar. Böyle işler her bir köyde, her bir kasabada, her bir sokakta insan lazım düşünsün, biz nasıl iş yapabileceğiz, ama bu işi açarken dilse düşünsünler kendi köyünü, dilse düşünsünler Gagauzya'mızı, dilse düşünsünler Moldova'yı, ama görsünler bütün dünyayı. Niçin dedi? Bizim pazarımız, bizim Moldova'mız çok küçük bir ülke. Şimdi 2.600.000 çok küçük. Açan bir iş yaparız ya, biz lazım düşünelim, hani bu işi ne malı biz burada yapacağız, o malı biz eksportta yapalım. Başka ülkelere satalım. Büyük pazarlarla satalım bunu. Sadece o zaman bu iş hani başlanacak, onun devamı olacak. Onun sabahki günü olacak. Bu işi insan değil sadece bugün, bu yıl, ama onlarla yıl ileri doğru da yapabilecek. Biz bu yatırımları çekmeye buraya isteriz. Bizim burada yatırımcıları, bizim burada çok insanda var inisiyatif. Biz bu inisiyatifeye lazım yardımcı olalım. Hani insanımız burada kendine iş açsın diye. Onlardan sonra başka ülkelerden de yatırımcıları biz burayı Gagauzya'mıza lazım çekelim. Ama bakın, ben yatırımcılarla Türkiye'de çok kere karşı geldim. Ondan sonra sizin insanınız, sizin halkınız orada ne iş yapıyor? Biz onlara yardımcı olalım. Biz onlarla beraber iş açalım. Ama açan biz görürüz, hani bizim burada işlerimiz yavaş yavaş daha kısalır, daha azalır. O zaman başka ülkeden de yatırımcıları buraya çağırma, buraya çekme çok daha zor olur. Bunun için ilk bizim bütçetimizde biz lazım para bulalım. Hani bizim iş adamlarımıza, bizim iş kadınlarımıza, karılarımıza yardımcı olma bizim burada. Onlar iş atsınlar. Onların ardından da başka ülkelerden de yatırımcılar çekeceğiz. Hani halkımıza iş verme. Halkımıza iş açan vereceğiz. Biz lazım düşünelim, hani maaş da, zarplataları da iyi. Bu da önemli. Bu çok önemli. Şimdi derseydik hani bir iş açtık ama bizim halkımızdan kimse orada çalışma istemiyor, kimse işleme istemiyor. Niçin değil, zarplataları küçük. O zaman faydasız bu işi yapma. Lazım öyle iş açma, hani zarplatası, maaşı silah olsun, hani başka ülkeye kaçmasın diye. Дмитрий Bu Васильевич, çok önemli. нельзя говорить, что работа в этом направлении не проводилась, допустим, последние 8 лет, да, за время исполнения 2 мандатов Ирины Федоровны Влах. Но, опять же, нужны большие объемы, да, вот вы как раз это имеете в виду, что в первую очередь необходимо поддерживать инициативы местных жителей и после уже работать с инвесторами из других государств. Какие это будут государства прежде всего? Я хочу вот чуть-чуть более подробно остановиться на первой части пожалуйста. вашего утверждения, что Работа в этом нельзя направлении велась. утверждать, что ничего не делалось. Конечно же, очень много делалось. Очень много делалось за время создания нашей автономии, начиная там с 95 года. Но мы видим, что этот процесс выезда наших граждан в другие государства, мы его не останавливаем. Поэтому традиционными методами, вот так, если последовательно мы будем продолжать делать то, что мы делали до сих пор, мы этот процесс так и не остановим. Поэтому нам нужно радикальное изменение нашего видения.
Нам нужно делать сейчас упор не столько, может быть, на социальные какие-то учреждения. Нам надо сделать упор на поддержку прежде всего местного предпринимательства, прежде всего малых и средних предприятий. Ну, посмотрите, у людей, у многих очень людей, есть квоты земли, у кого-то есть 15-20 гектаров. Люди не знают, что на них можно сделать. Кто-то посадил сады, а теперь эти сады вырубают, потому что у нас нет переработки. Эти перерабатывающие предприятия у нас тоже могут не обязательно иметь огромные размеры. Это могут быть тоже малые и средние предприятия. Мы должны помочь тем, у кого есть земля, посадить сады. Мы должны помочь организовать переработку выращенной здесь продукции. Мы должны помочь организовать реализацию этой продукции. Сегодня это совсем несложно сделать. В век интернета это очень и очень просто сделать. Но приоритет должен быть именно в этом направлении. Создание новых рабочих мест через инвестиции. И хочу повторить это на русском языке, то, что сказал на гагаузском. Прежде всего, это должны быть наши местные предприниматели. У нас есть предпринимательский дух у гагаузского народа. И нам этот дух надо поддержать, оказывая всестороннюю помощь из государственного бюджета. Мы в обязательном порядке это будем делать. Теперь на ваш вопрос, а с кем можно, из каких государств можно будет привлекать инвестиции? Я хочу сказать, что у нас, как у маленького государства, сейчас я говорю про Республику Молдова, и тем более у нашего маленького региона, у Гагаузии, должна быть открытость, как мы утверждаем сегодня, на все 360 градусов. То есть мы должны посмотреть, где те самые инвесторы, которые хотели бы у нас открывать рабочие места с достойной заработной платой. Но у нас есть несколько стратегических партнеров, и я хочу сказать, что прежде всего в случае регистрации меня как кандидата, в случае избрания меня башканом, упор будет делаться именно на эти государства. Я отработал много лет в Российской Федерации, я последние 3 года являюсь послом в Турецкой Республике. Прежде всего эти государства будут как стратегические партнеры, как, скажем так, потенциальные инвесторы здесь, в нашей автономии. Со многими предпринимателями в Турецкой Республике я этот вопрос обсуждал. Готовность прийти к нам в автономию есть. И я абсолютно убежден, что эти малые и средние предприятия, о которых мы говорим, которые способны создать новые рабочие места, они будут у нас организованы не только в этих 3 наших районных центрах, в каждом населенном пункте. Их у нас 26. Мы говорим про создание производств в каждом населенном пункте. И сейчас я могу озвучить одну идею, которая будет однозначно реализована. Она касается именно создания рабочих мест. В то же самое время она касается и отрасли сельского хозяйства, являющейся базовой в нашем регионе, в гагаузской автономии. Речь идет о сельском хозяйстве. В каждом населенном пункте я намерен создать или воссоздать молочно-товарные фермы. В самом маленьком населенном пункте это будет на 100 голов. Чем больше, чем крупнее населенный пункт, чем больше земли обрабатывается вокруг того или другого населенного пункта, то эти молочно-товарные фермы будут иметь значительно большее количество голов. Наверняка наши слушатели сегодня знают эту статистику, что в последнее время большая часть молочной продукции завозится в Республику Молдова из Украины, из соседнего государства. На днях я прочитал интервью с министром сельского хозяйства, который утверждает, что в Республике Молдова осталось 5100 голов крупного рогатого скота. Но это до смешного мало. Когда-то в нашей автономии было значительно больше. Да, у нас их тоже сегодня нет, но это все мы должны возродить. Это важно с точки зрения создания рабочих мест, но это также важно и с точки зрения обработки нашей земли. Когда есть животноводство, то обязательно выращиваются культуры, которые необходимы для содержания животных, а это обеспечивает севооборот в сельском хозяйстве. То есть это полезно для нашей земли, это полезно с точки зрения создания рабочих мест, это полезно с точки зрения производства определенных товаров на территории Гагаузии, и это полезно с точки зрения экспорта. То есть это одна из идей, которые вот сейчас я озвучил, которые будут фигурировать и в программе кандидата Кройтера.
которая в самое ближайшее время будет реализована. И я считаю, что у нас все для этого есть. Но при наличии таких объемов производства действительно нужно думать до того, как этот товар появится, так скажем, необходимо думать об экспорте, действительно. Как вы намерены решать эти проблемы? Потому как в прошлом году наши аграрии столкнулись с действительно серьезной проблемой, когда было наложено эмбарго, все было усложнено в связи с войной между Россией и Украиной, логистика усложнена. Есть ли варианты решения этой проблемы сегодня? Именно говорю о России, Дмитрий Васильевич. Вы знаете, несмотря на то, что сложности были, я вот прочитал статистику буквально на днях, что те, кто выращивал фрукты в Республике Молдова, они в прошлом году экспортировали фруктов значительно больше, чем в предыдущем 2021 году. Варианты есть, да, логистика значительно усложнилась, но нам надо с учетом тех изменений, которые происходят вокруг нас, находить и новые рынки, и в обязательном порядке нам нужно сохранять старые рынки. Я говорил на одной из предыдущих передач здесь у вас в студии о том, что нам ни в коем случае нельзя терять те рынки, которые традиционно были нашими, куда традиционно мы продавали нашу продукцию, в том числе и плодоовощную продукцию, мясную продукцию и так далее. Я в данном случае имею в виду и рынок Российской Федерации. Нам нужно искать варианты продавать туда нашу продукцию. Да, логистика значительно усложнилась, но я хочу вам сказать, что будучи в Анкаре, ко мне много раз обращались наши экспортеры, в том числе из Гагаузии. Водители попадали в сложную ситуацию, особенно на границе Грузии и Турции, но тем не менее экспорт продукции продолжался. Будем надеяться на скорейшее завершение этого конфликта на границе Республики Молдова, и тогда все эти проблемы, которые искусственно были созданы из-за войны на границе Республики Молдова, они исчезнут. Параллельно, конечно же, нам нужно искать и новые рынки сбыта. И в этом отношении Республика Турция является просто великолепным партнером для Республики Молдова в целом и для нашей гагаузской автономии. Это страна, где 85 миллионов населения. То есть мы сможем туда спокойно продавать всю нашу продукцию. Как вы знаете, между Республикой Молдова и Турецкой Республикой действует соглашение о свободной торговле, которое позволяет нам много сельскохозяйственных видов продукции продавать беспошлино. То есть они имеют очень высокую конкурентоспособность на турецком рынке. Я хочу вам привести еще один пример. За время моей деятельности в качестве посла нам удалось вывести на турецкий рынок производителя молдавского мороженого. Многие мне говорили, да это невозможно, турки производят прекрасное мороженое, у них есть очень мощные компании. И тем не менее, на сегодняшний день крупнейшие торговые сети в Турции торгуют молдавским мороженым. То есть здесь, опять же, нужна инициатива, нужна настойчивость, нужна четкая постановка цели. Что мы имеем, что мы хотим продать, где мы хотим продать и что необходимо предпринять на государственном уровне, на уровне конкретных предприятий, для того, чтобы эта продукция не залеживалась и более того, чтобы мы не ликвидировали источники производства этой продукции, потому что я знаю, что многие сады у нас выкорчевывались из-за того, что нам некуда девать наш прекрасный персик. Вы знаете, я объездил множество стран. Нигде более вкусного, нигде более сочного, нигде более ароматного персика я не видел. И то, что мы практически вырубили все персиковые сады, я считаю, что это грубейшая ошибка наша. Нам надо и мы сможем найти рынок сбыта и для наших персиков, и для нашей сливы, и для наших яблок, и для концентратов, которые мы производим. И я абсолютно убежден, что мы начнем делать и соки у нас, и компоты, чего сегодня явно не хватает, и мы импортируем из других государств. Мы разовьем в обязательном порядке и тепличные хозяйства, которые позволят нам создать дополнительные рабочие места. С экспортом никаких проблем не будет. Я думаю, что все в этом убедились, особенно в период пандемии. Государства начали запрещать даже экспорт продукции, потому что продовольственная безопасность для каждого государства является безопасностью номер один. И те государства, где есть производство продуктов питания, а особенно у нас есть возможность и производство экологических видов продукции, у нас проблем с экспортом не будет никаких. Нам нужно
наладить производство. У нас практически его не осталось. Это наша главная задача. Благодарю. Эту тему обязательно продолжим, пока принимаем звонок, который поступил к нам в студию. Напомню, для нашей аудитории 249-60, номер нашей студии. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Это посол Молдовы в Турции Дмитрий Кройтер, претендент в кандидаты на пост главы автономии. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Можно задать вопрос? Я хотела бы узнать, вот эти 700 лей, что с Гагаузии обещали пенсионерам, дали только за январь, дальше будут платить или нет? Уже конец марта почти, а пока никаких движений. Нам же нужно на зимний сезон. Оно и потом нужно, конечно, если будут платить. Но сейчас мы больше нужды имеем. И обещают, каждый день люди ходят, пенсионеры идти на почту. Есть, нету. Речь о пособии за холодный период года из регионального бюджета. Правильно вас понимаю? Да. Благодарю. Спасибо большое за этот вопрос. Я, конечно, уверен, что все эти пособия будут выплачены. У меня была встреча и обсуждение этого вопроса с руководством сегодняшним руководством нашей автономии. Все эти деньги будут выплачены. Ну а что касается будущего, то я хочу вам сказать, что мы рассматриваем вопрос об увеличении этой суммы. Я сейчас не буду называть конкретную сумму, но мы говорим об увеличении этой суммы по выплате всем нуждающимся в нашей автономии за весь холодный период. То есть однозначно то, что вам обещалось, это вы получите, а в будущем по завершению выборов мы обозначим сумму, которую будем выплачивать уже начиная со следующего отопительного сезона. Это будет сумма больше, чем вы получаете сегодня. Благодарю. Дмитрий Васильевич, продолжим беседу относительно сельского хозяйства. Вы сказали о том, что нужна поддержка предприятиям, это безусловно, но сегодня они сталкиваются, кроме проблем с экспортом, еще с рядом других проблем. И основной из них это, конечно же, дороговизна энергоресурсов. Есть ли у Гагаузии, у Молдовы сегодня потенциал для того, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность и в целом, каким вы видите разрешение этой проблемы, чтобы тарифы не были такими высокими, какие они есть сейчас? Это один из важнейших вопросов на сегодняшний день. Именно с этим, я думаю, связаны многочисленные митинги, которые имели место в Гагаузии, попытка проведения митингов, которые есть в Кишиневе. Люди не могут оплачивать по таким высоким тарифам. Что делать и какой выход? Конечно, если бы у нас был собственный газ, то это было бы значительно проще, и мы могли бы сказать, что цены будут снижены. Но давайте будем реалистами. В Республике Молдова этого газа нет. Если есть, то это мизерные количества, которых не хватает даже для одного района, где этот газ нашли много-много лет тому назад. Нам нужно воспользоваться тем, что у нас на сегодняшний день есть. А у нас есть Богом данное солнце. На сегодняшний день в мире есть технологии, которые позволяют использовать энергию солнца через различные варианты. Это могут быть солнечные батареи, установленные солнечные специальные парки есть или установленные на крышах зданий. Нам нужно в срочном порядке использовать эти новые технологии, которые есть в мире, для того, чтобы обеспечивать более дешевыми энергетическими ресурсами как наших жителей, как наших граждан, так и бизнес. Почему я так говорю? Потому что, да, нам дорого платить, да, многие жители не могут заплатить своевременно из-за отсутствия денег, но и бизнес не может быть рентабельным, производство не может быть рентабельным при таких высоких ценах. Поэтому мне видится, что нам необходимо использовать нетрадиционные источники энергии, а именно солнце и ветер, чего у нас в Гагаузии достаточно. Уверяю вас, эти технологии уже достаточно мощно развиты как в Турецкой Республике, так и в других государствах. Мы эти технологии, не откладывая на завтра, не откладывая в долгий ящик, в обязательном порядке должны в самое ближайшее время привести в Гагаузию. Мы должны создать такие специальные парки солнечные при каждом населенном пункте, или, может быть, это будут специальные парки солнечных батарей на несколько населенных пунктов, которые смогут обеспечить в течение 9-10 месяцев нас дешевой электрической энергией.
Что касается холодного периода, когда мы вынуждены импортировать газ, я большие надежды связываю с этим газовым хабом, который сегодня формируется двумя государствами, которые являются стратегическими партнерами для нашей автономии. Это Турецкая Республика и Россия. Как вы знаете, этот газовый хаб формируется сегодня недалеко от Стамбула. Президент Турецкой Республики обещал, что до конца текущего года этот газовый хаб будет оформлен, и там будут формироваться и цены, там будут заключаться контракты. Я рассчитываю, что Республика Молдова, в том числе Гагаузия, не будут забыты, мы тоже сможем оттуда газ получать. Какие будут цены? Я сегодня не могу сказать, что они будут значительно ниже того, что мы имеем сегодня. Но компенсацию за этот дорогой газ мы должны изыскать, и наши люди должны получать большую компенсацию в большем объеме. Я сказал чуть выше, что в зимний период наши граждане будут получать большую компенсацию. Я сегодня не хочу называть сумму. Эта сумма будет исходить из цены на энергоносители в предстоящий отопительный сезон, но она будет больше в относительном масштабе. Если человек должен там платить, не знаю, 2-3 тысячи, и на сегодняшний день он получал 700, то он от государства, от нашего регионального бюджета будет получать сумму больше. То есть мы полагаемся на нетрадиционные источники энергии: солнце, газ, ветер. А что касается периода, когда мы используем газ, то здесь компенсация из бюджета должна быть больше, чем она есть сегодня, чтобы люди и бизнес чувствовали себя в большей защищенности. Sağ olun. Çiftçilikle ilgili daha bir soruşum olacak Dmitri Vasilievich. Bitki yıllar çok söylerler. Onun için hani çiftçiliğimiz biraz değişsin lazım. Çünkü yağmurlar az yağır, kuraktan zor görürüz, zeyt çekeriz. Halizden bereketimiz o kadar zengin artık değil. Çiftçiliğimizi yarınki günde nasıl görürsünüz? Hem bu uğurda işimizi ne türlü lazım ilerledelim ki başarılı yeniden ilerikisi gibi olalım? Bakın, çiftçiliği değiştirmeye açan biz değilsen biz çiftçiliği lazım değiştirelim. Öncelikle biz lazım düşünelim. Şimdiki koşullara uyduralım çiftçiliğimizi, böyle diyelim. Anladım sizin soruşunuzu. Ama bakın bizim hedefimiz, naša cel nedir? Biz dersen çiftçilik bizi doyursun, çiftçilik bize et versin, yakını versin, ekin versin, buğday versin, un, hepsini ne adam yer, onlar çiftçilikten biz alalım. Ben sanırım bu taraftan çiftçilik değişmeyecek. Çiftçilik nasıl beslerdi bizim insanımızı. İleri doğru da öyle lazım beslesin. Ama nasıl yapma? Hani bu çiftçilik o kadar verimli olsun ince dün vererdi. Hani bir hektardan biz 8 ton papşoy alardık. Bugün 4 ton da alamayız. Ne için deni kurak oldu? Birkaç yıl birbiri ardına kurak oluyor. Bu taraftan ben söyledim, gene söylemeye bunu isterim. Hani biz susuz çiftçiliği bizim bucakta götüremcisileri. Biz lazım büyük suyu, irigasyon biz lazım buraya getirelim. İlerikisi gibi neceydi bu? Diyelim 30-40 yıl geri. Şimdi bak 30-40 yıl geri bizde daha çok yağmur da yağarmış. Şimdi daha az yağmur yağıyor. Ama bu sular hani biz kabul ederiz yukarıdan, yani Allah bize verir, biz onları lazım yönelim koruma. Bu teknolojilarda dünyada var. Bugün suları koruyarlar, yerin altında hani isparine olmasın. Hani bu su kaybetmesin. Açan lazım tarlaları sulama, bu suları kullanırlar. Ama bu sulardan kari hani bize yağmur gibi yağır, biz lazım buraya getirelim. Nereden getireceğiz? Var bizim iki deremiz. Bir dere Prut, ikinci dere ta uzak, o da Dunay. Bu iki dereden biz lazım düşünelim. Nasıl bizim bu bucağa getireceğiz su da tarlalarımızı sulayacağız. Susuz bizde çiftçilik ileri doğru olmayacak. Bana diyorlar ama bu çok pahalı bir proje. Bu proje pahalı ama bizim insanın yaşaması daha da pahalı. Biz lazım düşünelim, bu parayı bulalım. Nereden alacağız bu parayı? Ben primerno biliyorum nereden bu para alınacak. Hani burayı, bucağa suyu getirelim. Yarın bu olmayacak. Ne kadar? 1 yıl mı? 2 yıl mı? 3 yıl mı?
Ama biz kendi uşaklarımıza, biz kendi torunlarımıza biz lazım bucağı bırakalım suyla. Hani çiftçilik de yaşamak da burada devam etsin. Sağ olun. Tabir isteyeyim söyleme. Buyurun. Affedersiniz. Şimdi bizde neden yağmurlar azaldı? Biz bugün burada Komrat'ta diktik ağaç. Ağaç ektik. Siz de mi katıldınız bu akciye Ben de bugünkü katıldım oraya. Ben sanıyorum bu çok çok önemli. Bizim Gagavuzya'mızda ağaçlar kaldı sadece 7%. Pek az. Ben sanıyorum hani Moldova'da da az. Moldova'da %11%. Şimdi Türkiye'de %33%. Orada yağmurlar da taze, daha çok var. Neden? Biz biliriz nerede var ağaçlar, nerede var dağlar, orada yağmur da yağıyor. Bizim yağmurlar kesildi. Yani biz Lesopolisları, biz dağlarımızı hepsini kökledik. Biz lazım onları geri çevirelim. Biz lazım ağaç ekelim Gagavuzya'da. Hani bizde de %30 olmazsaydı %20-25% bizim Gagavuzya'mızda Lesopolislar, dağlar olsun. O zaman çiftçiliği de çok daha kolay olacak ileri doğru götürme. Сау олун. Скажите, Дмитрий Васильевич, сегодня между вами и нынешней главой Гагаузии Ириной Влах какой диалог есть? Диалог, я считаю, что должен быть у всех, у нас не только с главой автономии, и между претендентами на кандидатство, между кандидатами на пост Башкана. Это должен быть конструктивный диалог. Почему? Потому что мы все думаем о том, как сделать нашу Гагаузию лучше. Мы все думаем о том, как сделать для жителей нашей автономии жизнь здесь нормальной. Мы думаем о том, как сделать, чтобы люди пожилые чувствовали себя защищенными в нашей автономии, чтобы они чувствовали заботу со стороны государства. Мы думаем о том, как сделать так, чтобы молодые люди, люди среднего возраста ощущали, что здесь есть перспектива и не уезжали отсюда, а здесь хотели работать. То есть здесь у вас создавать. общие взгляды на будущее автономии и на Абсолютно. то, как можно все это решить. Я надеюсь, что у нас общие взгляды. Я общаюсь со всеми. Я хочу вам сказать, что когда мной было принято решение выдвигаться на должность Башкана на предстоящих 30 апреля выборах, мною было принято решение создать самый широкий круг поддержки, чтобы это была поддержка, которая обеспечит в дальнейшем развитие Гагаузии. Поэтому все, кто слышит нас, все, кто видит нас, все, кто хотел бы или кому близок тот посыл и та программа, о которой частично я говорил и в рамках этой передачи, в рамках предыдущей программы, я приглашаю, чтобы мы вместе развивали нашу автономию, чтобы мы вместе делали будущее нашей Гагаузии. Благодарю. Дмитрий Васильевич, вы знаете, что в социальных сетях сейчас активно обсуждают политическую жизнь автономии, естественно, обсуждают и избирательную кампанию, и те, кто пишут комментарии в социальных сетях, утверждают, что в вашу поддержку Ирина Влах сегодня использует административный ресурс. Как вы прокомментируете данное мнение? Я думаю, что эти все обвинения должны быть адресованы, наверное, действующей власти. А власть у нас достаточно опытная. Я считаю, что использование административного ресурса, оно недопустимо. И я бы не хотел, чтобы для моей поддержки кто-то использовал какой-то ресурс. То, что у нас сегодня много сторонников, и то, что много людей поддерживает мое, скажем так, выдвижение на эту должность, я считаю это абсолютно нормальным. И я уже сказал, я хочу это повторить, я готов вместе со всеми думающими, радеющими за будущее нашей автономии работать во имя нашего гагаузского народа. Благодарю. Принимаем очередной звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, Кангас, Кирилл Кирлштадтович такой, уважаемая Валентина, уважаемый Дмитрий Васильевич. Уважаемая Валентина, сегодня кратко будет. Благодарю. Значит, я в прошлой передаче, уважаемый Дмитрий Васильевич, слушая вас, я вновь убежден. В прошлой передаче я говорил вам, что работая послом, вы сможете помочь Гагаузии больше, не обязательно стать башканом. Коэффициент полезности больше будет. Поэтому народу Гагаузии лучше будет
если вы останетесь у посла, и о чем вы говорите, все верно говорите, и проще будете помочь. Спасибо. Если можете комментировать. Благодарим вас, Кирилл Кириллович. Пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Кирилл Кириллович, в прошлый раз мы с вами общались, и мне было очень приятно. И сейчас я хочу вас поблагодарить за ваше мнение о том, что в должности посла я могу принести много пользы для нашего народа и для нашей республики. Я это делал все 3 года. И уверяю вас, что в случае избрания меня Башканом пользы для гагаузского народа будет не меньше, чем моей должности посла. Поэтому спасибо вам большое за высокую оценку моих способностей на посту посла Республики Молдова в Турции. Сообщение поступило на почту. Дмитрий Васильевич, пожалуйста, поскорее активизируйте свою предвыборную кампанию, чтобы в каждом населенном пункте Гагаузии могли вас услышать и понять, что распространяемая информация о том, что вы представитель кишиневской власти и чуть ли не партии ПАС, это ложь. Вы не должны, вы обязаны победить на этих выборах. Для Гагаузии это последний шанс. Такое мнение мы получили на нашу почту электронную из Вулканешт. Кстати говоря. Спасибо большое за это мнение, спасибо большое за вот эту мотивацию, которую я получил из этого сообщения, из этого месседжа. Я хочу просто проинформировать, что вчера мы сдали подписные листы, вчера сдали все необходимые документы. На завтра, на 3 часа дня назначен экзамен по гагаузскому языку. И после этого, я надеюсь, что в самое ближайшее время я получу соответствующий документ кандидата в Башканы, и после этого начнутся официальные встречи во всех населенных пунктах, включая Вулканешский район. Мы обязательно приедем к вам, мы обязательно поговорим с людьми, мы обязательно организуем такие встречи, на которых я буду излагать свою программу, ждать ваших вопросов, пытаться на них отвечать для того, чтобы лучше понять, как можно быстрее поменять экономическую ситуацию в нашей автономии. Благодарю вас за ваши пожелания. Спасибо. Относительно правящей партии продолжим беседу, Дмитрий Васильевич. Довольно напряженные отношения складываются между президентом Майей Санду и главой автономии Ириной Влах. Я думаю, что вы осведомлены и знаете обо всем этом. И не думаете ли вы, что в случае вашего избрания, победы на предстоящих выборах Башкана, такое отношение будет и к вам, учитывая тот факт, что Ирина Влах симпатизирует вам как к претенденту в кандидаты на пост Башкана на данный момент? Ну, во-первых, с последней части, что касается симпатизируют, я не знаю, насколько это правильное выражение, симпатизируют, не симпатизируют, но по первой части вашего вопроса я хочу сказать, что мы составная часть Республики Молдова. Республика Молдова это наша родина, и Гагаузия является составной, неделимой частью Республики Молдова. Нам без строительства конструктивных, прагматичных взаимоотношений с центром дальнейшее развитие Гагаузии, на мой взгляд, очень будет сложным. Да, я в курсе дела о тех взаимоотношениях, которые сегодня есть у руководства автономии с руководством страны. Я считаю это абсолютно неправильным, и я намерен эти взаимоотношения изменить. Я хотел бы, чтобы и республика понимала, что гагаузская автономия живет по закону, принятому парламентом Республики Молдова 23 декабря 1994 года. Мы правовое государство. Более того, Республика Молдова стала кандидатом в Европейский Союз в июне прошлого года. Что это предполагает? Это прежде всего предполагает строгое выполнение законов. Закон об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии-Ри – это закон парламента Республики Молдова, который должен выполняться как в автономии, так же в центре. Поэтому прагматичные и конструктивные отношения с Республикой Молдова будут выстроены на базе строгого соблюдения закона об особом правовом статусе. Как это сделать, я уверен, что мы это сделаем. Теперь еще раз хочу вернуться к вопросу о поддержке. Я хотел бы пригласить всех, кто разделяет пункты моей программы, кто разделяет мое видение,
кто считает, что сегодня Гагаузии нужен опытный человек, способный не учиться в процессе управления автономией, а способный со второго дня начать работать на благо гагаузского народа, я приглашаю их в свою команду, я приглашаю их в группу поддержки для того, чтобы мы завершили избирательный процесс в самые короткие сроки и работали на благо нашей автономии. Люди этого ждут. Люди устали от безденежья, от высоких цен, от нехватки рабочих мест и всего остального. Нам нужно вместе, только вместе мы можем поменять прежде всего экономический облик нашей автономии. Только вместе мы сможем создать новые рабочие места. Я верю в нашу Гагаузию, я верю гагаузскому народу, и я готов работать на то, чтобы это реализовать. Благодарю. Еще одно сообщение поступило. Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто ваша команда? Каких людей вы видите на местах начальников управления? Есть ли те, кого люди знают уже сегодня? И будут ли в вашей команде люди из нынешней команды ВЛАХ? Благодарю за ответ. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич. Вы знаете, я сторонник подхода, когда шкуру неубитого медведя делить не стоит. Давайте мы сначала эти выборы выиграем. И я всем, кто мне задает этот вопрос задают достаточно часто, назовите, пожалуйста, людей, кто будет в вашей команде. И я хочу сказать, что мы вместе будем обсуждать, кто должен быть на той или другой позиции в исполкоме. Почему? Потому что мой подход будет следующим. Только профессионалы, только люди с опытом и доказавшие, что они могут работать и прошедшие определенную школу займут те или иные должности. Я не исключаю, что кто-то из нынешнего состава. Я не исключаю, что кто-то из предыдущего состава. Я не исключаю, что будут люди, которые работали с другими башканами. Это исключать нельзя. Если человек профессионал, если он подготовлен, если он знает эту отрасль, если у него есть видение, которое поможет нашему народу в это сложное время, то эти люди смогут претендовать на то, чтобы называться членами команды Кройтера. Но подбор будет очень тщательный и чисто по профессиональным качествам. Sağ olun. Dmitri Vasильевич, geçen sıra ben sizden sordum. Değilsiniz mi siz pişman? Hani 2002. yılda başkan postundan atıldınız kendi istediğinize göre, kendi kararınıza göre. Siz söylediniz hani pişman değilsiniz. Hani o zaman o tek bir doğru karardı. Çünkü Komünist Partisi baskı yapardı. Gagauziya'nın halk topluluğu sizin işinize başkan olarak çok köstek koyardı. Ama şimdiki zamanınca görürüz, söyledik de artık bu yayınımızda hani Ofitsial Kişinev'in hem Komrad'ın aralarında gene türlü problemalar var. Sanmıyorsunuz mu siz hani gene bir baskı yapılacak başkanın tarafına, hani bu zorlukları çözmeye kolaylık pek olmayacak? Ben size söylemeye hani bizim devletimiz değişti. O zamanlardan 20 seneden ziyade geçti. 20 yıldan ziyade geçti. Ama bu soruşa ben dönmeye tekrar isterim. Ne için diyeni bana insan bunu daima soruyor. Siz ama soruyla başka türlü siz sordunuz ben pişman değilim mi? Ama insan soruyor ne için siz o zaman bıraktınız? Ben Kimileri suçlar da açıkçasına söylediğinin sizi Dmitri Vasильевич. Doğruysunuz. Şimdi ben tabrik et söylemeye isteyeyim. Bunu Gagauzca anlatmaya isteyeyim. Hani o zamanlarda 2001'de, 2002'de öyle şartlar, taki условия kuruldu burada Gagauzya'da hani ileri doğru çalışma, işleme yokuncuydu. İsteyim söylemeye kim bu işi bilmiyor, hem isteyim hatırlatma onlara kim bu işi biliyor, kim bu işi geçti ama unuttu. 2001. yılda, 2002. yılda Merkez Kişinev başkanı nasıl da olmasın buradan isterdiler kovalama. Niçin? Niçin diyeni o hükümette, o правительствоda sadece ben birdim kim o partiye girmezdi. Onlar isterdiler kendi adamını buraya koyma. Hepsi instrumentleri hani var государствоda onları hepsini koştular. Şimdi bakın biz sizinle radyoda Valentina konuşuyoruz, live deriz. Bizi televizyonda gördükler. O zaman bizde radyo yoktu. O zaman radyo kapadılar. Bizde yoktu televizyon. Bizde o zaman başladılar hani pensiye insana vermeme pensiye hani insanı hıstırma başkana karşı.
O zaman bizim bütçetnikler bilirsiniz hani biz Kişinev'den alırız transferte. Oradan para gelir. Bütçetniklerin zarpatın bir parçasını biz o transfertlerden öderiz. O zaman bu transfertler de gelmezdi. Bu bir taraf. Başka taraf. Bizim halk topluluğunda 35 deputat. 35 deputatın 25'ini satın mı aldılar, korkuttular mı? Bugün daha açık söylemek isterim. Hani bizim İçişleri Bakan Yardımcısı Çimişli'den her gece bir çamadan parayla bizim halk topluluğunun deputatlarına eve giderdiler. Naş sana lazım hani sen Kroytor'a karşı çıkasın. Hani ne Kroytor diyecek sen onları hiç podержать etmezsin. 25 kişiyi satın aldılar, 25 kişiyi korkuttular. Bugün şükür Allah'a bugün bu deputatların çoğu daha yaşayarlı. Ben sanıyorum siz onları da lazım davet edersiniz burayı çağırarsınız. Onlar anlatsınlar ne oldu o zamanlar. Niçin onlar ne denerdi başkanla onlar derdiler hayır olmayacak bu iş. Onlar голосовать ederdiler protiv. Bu ikinci var üçüncü tarafta. Bunu da bizim insan lazım bilsin. Hani merkez Kişinev o zaman beklerdi hani sadece bir sırnik burayı subudulsun. Hani merkezin ve Komrad'ın arasında öyle bir cenk başlasın diye. Bunu açık lazım söyleme. Hani burada Komrad'da SİP doluydu avtomatla, SİP doluydu saldatla. Anglar Kişinev'den gelmişler. Anglar beklerdiler. Hani bizim taraftan mı bir sırnik su bulunsun? Onlar kendim bu sırniği su buluşturdular. Hani bizim Gagavuzya'mız başlasın yanma. Ben sanıyorum hani o zaman ben sadece bir karar vardı. O kararı da ben aldım. Hani ben bıraktım. Ben sevinirim. Hani hiçbir kişiyi biz o zaman kaybetmedik. Nerede de ben olacağım, kiminle de ben görüşeceğim. Ben hepsine çalışacağım bu işi anlatma. Ben isterim hani o deputatlar hani 2002 yılda bu işlere katıldılar. Onlar da radyo çıksınlar. Onlar da anlatsınlar. Onlar da bugün saklanmasınlar ama bizim halkımıza anlatsınlar. Ne oldu 2002 yılda? Bizim insan bu doğruyu bilsin. Ama o şartlarda, o uslovyalarda işlemeye ileri doğru. Ben Varıncı'da oturayım. Ben Varıncı'da olayım başkan daha ileri doğru. Ama ben ne adamıştım kendi halkıma, ne adadıydım kendi insanıma. Ben bu işleri yapamayacağım. Bunun için karar alındı. Hani o zaman 2002 yılda должности bırakma. Siz sordunuz bugün nasıl olacak? Bilirsiniz hani bugün bu işler hiç ben sanıyorum hani yokunca olsunlar. Niçin deni 21 yılda bizim devletimiz değişti. Bütün dünya bilir hani bizim avtonomyamız var. O yıllarda ta biz farmerovatsa olardık öyle söyleyeyim. Bugün bütün dünya bilir. Bizim bugün öyle dostlarımız var hani kimsene izin vermeyecek hani ta bir kere bu iş olsun ne oldu Gagavuzya'da 2002 yılda. Sağ olun. Sağ olun. Programın çekilmesinde sizinle anlaştık. Hani mutlaka Gagavuz dili için de laf edeceğiz. Onunla bağlı problemaları da açıklayacağız. Gagavuz dilimiz şimdiki zaman halizden zor vakitleri geçirir ama gene de şükür aramızda var çok insan angıların canı acıyor dilimiz için. Hem isterler ki bu dil ilerlesin. Siz başkan eğer olarsaydınız dilimizi ne türlü kahveleştireceğiniz, neler hazırsınız yapma ki dilimiz daha genişten hem bol bol cümlemizde kullanılsın Dmitri Vasilievich? Şimdi bizim avtonomyamız kuruldu hani bizim halkımızı koruma. Halk biz sizinle bununla etmiştik. Halk dilsiz yok. Bizim dilimiz kaybederse bizim halkımız Gagavuz halkımız olmayacak. Bizim Gagavuz insanımız olmayacak. Bunun için ben sanıyorum hani biz Gagavuzyan öndercileri lazım yapalım. Hepsini ne var bizim kuvvetimizde? Hani biz öncelikle kendi dilimizi kaybetmeyelim. Hani bu dilde biz utanmayalım etme. Dışarıda mı, sokakta mı, lafkalarda mı, nerede biz buluşuyoruz, bizim halk topluluğunda mı, İspolkom'da mı? Hani bu dil kullanılsın.
Dili kullanmazsaydık dil yavaş yavaş kaybedecek. Ama dili koruma dedim ben sana hemen biz lazım ailelerden, semyalardan başlayalım. Hani ailelerde bu dil lave edilsin. Ana baba kendi uşaklarının ana dilinde lave ederse şimdi uçağınlarda bunu söylerler. Küçük uşak ana dilinde büyürseydi o ileri doğru daha kolay öğrenirdi. Şimdi yani yok ama o öğrensin Rusça biz ondan küçükten Rusçalar ederseydik o daha hızlı sınaşık okulda, şkolada. Yok uçonla başka türlü değerli. Küçük kuşak kendi dilinde evde anıyla babayla laf ederse o daha hızlı Rusça'da, İngilizce'de başka dillerde daha hızlı öğrenecek. Bunun için ben sana her zaman biz lazım başlayalım evden, ailelerden lazım başlayalım. Ondan sonra okullarda, şkollarda, çocuk bahçelerinde her yerde Gagavuz dili bizde lazım olsun. Ne kadar daha yayın olacak o kadar daha iyi olacak. Ben isterim bizim halkımıza danışma, ben isterim hepsine yalvarma. Hani biz kendimizi Gagavuz sayarsaydık biz bu dilde lazım laf edelim. Beni bizim halkımız başkan seçerseydi biz yapacağız hepsini ne olacak bizim kuvvetimizde. Hani bu dil sadece koruma ama bu dili ilerletmeye de. Bu dilde konuşalım biz laf edelim. Halk topluluğunda da deputatlar da İspolkom'da da. Şimdi biz bilirsiniz hani başkan bu hükümetin bir üyesi. Является членом правительства başkan. Ben sana hemen başkan birkaç sene hükümette de gavuşçalar ederse kötü olmayacak, prosto olmayacak. Biz lazım yapalım hepsini hani bu dili biz koruyalım. Bakın bizim analarımız, babalarımız korumuşlar bu dili açan okullarda bu dil yoktu. Şkolalarda bu dil yoktu. Ama bu dili biz sizden bugün laf ederiz bu dilde. Onlar bize de bunu korumuşlar. Şkolalarda yoktu ama evde biz bu dilde laf ederdik. Bizim analarımız, babalarımız bu dilde bizimle laf eder. Biz de lazım onlardan bir örnek alalım. Uşaklarımızla laf edelim bu dilde. Hem de okullarda da, çocuk bahçelerinde de, her bir uçuruzda da, her bir yerde bu dil unutulmasın, bu dilde laf edelim. Biz bunu çalışız yapma. Bu takım iyi notada hem umutla hani Gagavuz dilimizin geleceği hem de güzel geleceği var. Bu programı başarırız. Sizinden Dmitri Vasiliç daha bir sıra söylerim. Hani bizde bugünkü gün misafirlikte bulundu. Moldova Devleti'nin Türkiye'de büyükelçisi hem de başkan postuna kandidat olma isteyen Dmitri Kreuter. Herkesinize diyelim sağ olunuz. Ben de sağ ol size diyelim. Sağ olun seni geldiniz bize. Gene umutlanırım. Gene buluşacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkesinize diyelim kalın sağlıcakla gelen buluşlardan Garadan'ın efirinde.